Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Бүгін сіздермен 6 сынып ағылшын тілінен 3-90 тжб-ны қарастыратын боламыз. Білесіздер, 4 дағдыдан тұрады: listening, reading, writing and speaking. Жазылым және айтылымнан сіздерге өзім жазып дайындап қойдым. Ал қазір анализ жасап көрейік. Ең біріншісі тыңдалым. Listen to the conversation between the travel tour guide and the tourist twice. Білесіздер, мектепте сіздер ағылшын тілінде тыңдалымды екі рет тыңдайтын боласыздар. Ал қазір мен тыңдалымды итак тыңдайды деп қазір транскриптті дайындап қойдым. Транскрипттан біз дәлелін табамыз. Ең біріншісі, put in order 3 places that the tour guide will visit first. Бұл жерде гид, саяхат жасап жатқан гид ең бірінші қайда барады, соны орын тәртібімен жазуымыз керек. Мен енді жауаптарын дайындап қойдым. Мынанша нұсқалары бар: London Eye, Madame Tussauds Museum, Tower Bridge, Tower of London, Houses of Parliament деген секілді. Ал екіншісі, choose the right option. Біз дұрыс нұсқаны таңдауымыз керек. Oxford Street is a famous street for. Сіздерге менің ұсынысым, міндетті түрде тыңдалым жасамас бұрын оқып алыңыздар. Сіздер егер тапсырманың өзін оқып алмасаңыздар, қанша тыңдасаңыздар да жауап бере алмайсыздар. Сондықтан міндетті түрде тапсырманы бірінші қандай тапсырма, не жазу керек, не таңдау керек, сіздер оқып алуларыңыз керексіздер. Мысалы, Oxford Street is a famous street for. Оксфорд көшесі несімен танымалы? Drinking tea, eating, shopping, taking pictures. Екіншісі, the queen lives at. Яғни королева қайда тұрады? Tower of London, Buckingham Palace, Tower Bridge and the Big Ben. Ал көрейік онда дәлелімен бірге. Tour guide: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this fantastic Tower of London by bus. My name is Greg and I'm your guide this afternoon on our Tower of London. As you can see, we're on an open top bus, so you can see all the attractions from your seat and you don't need to walk anywhere. And please don't worry about the rain. I'm sure it'll stop soon. And please ask any questions at any time. I have a question. Yes, do you have extra umbrellas? I mean, if it rains a lot. No, we don't have any extra umbrellas, but don't worry. I'm sure the rain will stop soon. Right. Okay, so where are we going to on our wonderful tower? Well, the tower takes 2 hours and we're going to visit all the famous sites. First, қайталап мінеке бірінші сұраққа уже келіп жатырмыз, First, we'll see Madame Tussauds дейді. Мінеке жауабы біріншісі шықты. Мына жерге номер 1 деп қоямыз, Яғни сұрақ қандай еді? Тургид ең бірінші қайда барады? Міне нумерация. Madame Tussauds неге барады екен? Музейге. With wax models of famous people, celebrities, and then we'll drive along the most famous shopping street in the world, Oxford Street дейді. Екіншісі, получается, бізде қайда барады екен? Oxford Streetқа барады екен. After that, міне одан кейін дейді, we will see the famous clock Big Ben. Одан кейін барып біз Big Benді көреміз деп жауап беріп тұр, Мінеке, значит, үшінші, ол бізде Big Ben деп номер 3-ті қояды екенбіз. Келесі уже мына сұрақтардың жауаптары келеді, қазір шығады жын. As we drive along the river, you will see the popular attraction, the London Eye, from which you can see the whole city on a sunny day. Then we'll see Tower Bridge, the famous Tower of London, before arriving at Buckingham Palace, just in time for a cup of tea with the Queen дейді. Значит, міне қазір келе жатырмыз әлі Оксфорд Стритқа, несімен танымалы дейді. Just for I think included in a tower, a cup of tea with the Queen. Well, not exactly, but there is lovely cafe near the palace where you can get a cup of tea. I have another question. Can we have our money back? We're getting off the bus дейді. Получается, мына жерде Oxford Street is famous street for. Міне, мына жерде қарасаңыздар,
popular attraction деп басталып тұр, иә? Famous before arriving in Palace, just in time for a queen. Көрдіңіздер, иә? Мына жерде уже екінші жауап шықты. Яғни, Oxford Street is a famous street for міне most famous shopping деп тұр, иә? Өзінің шоппингмен танымалы деп тұр. Келесі Queen lives қайда? Міне мұнда тұр, иә? Жаңа ғана оқыдық. Міне with the Queen, Buckingham Palace. Міне осылай біз қазір анализ жасап болдық сіздермен бірге, ал енді қазір жазылымға көшеміз, то есть оқылымға көшеміз, reading. Read the text about the fast food, яғни фастфудты білесіз, жылдам дайындалатын тамақ. Бізде қандай тапсырмалар көріп алайық? Ең біріншісі, mark sentence as true or false, яғни дұрыс немесе бұрыс, мына мәтінге байланысты. Ал екінші типтік сұрақ ол жалпы сұрақ екен, ашық сұрақ екен, біз ашып жауап беруіміз керек. Сұрақ. People can eat hamburgers anywhere around the world. Біріншісі, the hamburger is originally American. False дейді, қазір дәлелдеп көреміз. People can eat hamburgers anywhere around the world. Үшіншісі, parents say fast food because their children don't like it дейді. False, қазір дәлелдеп көреміз. Келесі, who took the hamburger to the United States of America? Кім гамбургерді алып келді алғашқы США-ға дейді, ақш-қа. Why do people go to McDonald's? Неге адамдар Макдональдқа барады дейді. Жауабын қазір дайындап қойдым, енді дәлелін тауып көрейік. How did the hamburger become the most popular, most typical American food? It got its name from the German town of Hamburg, which was famous for its steak. German immigrants to the United States introduced the hamburger stick. McDonald's sells hamburgers, one of the world's most famous fast food restaurants. Значит, hamburger is original American дейді. American емес, не болып тұр мына жерде? Міне, German деп тұр, иә? Hamburg деген қаланың атымен аталған сондықтан false. Ал көрейік енді, адамдар гамбургерді әлемнің кез келген жерінен жейді дейді. Көрейік мына жерде. McDonald's sells деп тұр. Sells hamburgers, one of the world's famous fast food restaurants. You can find them in Japan, Germany, Panama, Hong Kong. In fact, there are 13,000 in 120 countries деп тұр. Значит, бізде ол true болып тұр, иә? Қаншама мына елдерді жазған, мына жерде мына уже дәлелі. Келесі, parents say fast food because their children don't like it. Parents say fast food because their children don't like it. Ұнатпайды дейді. Бұл false, неге көрейік? Lee Cho, a South Korean, says, I often go to McDonald's. It's clean, less expensive than other restaurants, saves time. A girl from Moscow says, I find the hamburgers very tasty. Older people are very critical of this sort of food. Lots of young people in the USA are overweight, and parents blame these high-calorie foods that their children eat in large quantities дейді. Children don't like деп тұрған жоқ, бұл жерде балалардың барлығы жақсы көретін қазір. Мына жерде дәлелдеп тұр, екі Наталья мен Ли Чо айтып тұр үші. Their children eat in large quantities, тіпті олар көп жейді екен. Значит, ол бізде не болып тұр? False болып тұр. Мына жерде екен don't like деген. Ал кеттік оны who took hamburgers to the United States America? Жаңа айттық, кім алып келген ақшқа? Ол бізде Germanдар алып келген. Міне German immigrants деп тұр. Жауабы міне. Келесі. Why do people go to McDonald's? Because it's clean деп тұр, иә? Неге барады ол жерге? Өйткені, мына бірінші Ли Чо айтты.
It's clean and less expensive than other restaurants and saves time деді, иә. Екіншісі не деді? Hamburgers are very tasty деп жауап берді. Міне readingді да қазір оқылымды да біз анализ жасап шықтық. Міндетті түрде жауабы неге бұндай екенін сіздер білулеріңіз керексіздер. Ал енді writing, бізде writingда екі тақырып берілген. Сіздер осы бірінші 90 бойынша өтілген тақырып сіздерде our health болды, денсаулық, екіншісі holidays and travel болды. Енді давайте екеуінің біреуіне қазір біз жазылым сіздерге дайындап қойдым. Мен бірінші 90-ның our health біздің денсаулығымыз туралы дайындап қойдым. Егер сіз holidays and travel болса, сіз алдын ала дайындалып алыңыз, хорошо? Ал егер осы тақырыпты айтатын болсаңыз, менікіне ұқсатып реттесеңіз болады. Ал дайын болсаңыздар, мен сіздерге оқып берейін, иә? I would like to write about health. We know the most valuable thing is our health. Healthy lifestyle, it is when you try to stay healthy. For example, you always eat healthy food or do exercises. Firstly, you should pay attention for your eating. Eat more vegetables and fresh fruits. Also, you should do more exercise to keep fit and healthy. Healthy diet, it's when you eat or drink only healthy food like vegetables or fruits, and also you should drink water or other healthy drinks. To sum up, I will do more exercise and eat only healthy food, then of course I will be more sporty and healthy. деп жаздым. Бірақ мұнда қараңыздар, алдына міндетті түрде ережесі жазылған, қараңыздар. Write answers in full sentences. Яғни толық сөйлем қылып жазыңыздар деп тұр. Give arguments supported by examples. Міндетті түрде аргументтеріңізге мысалдар болу керек. Одан кейін link these sentences into well-structured paragraph with some basic connectors. Міндетті түрде сөйлемдерді немесе параграфта бір-біріне байланыстырушы сөздер болу керек. Және де use future form will деген сөз жалғау қосымша арқылы сіздер келесі жаққа мысал келтіріңіз, қолданыңыз деп айтып тұр. Сондықтан мен мына жерге осы правилаларға, осы ережелерге сәйкестендіріп жасадым. Сіз өзгертсеңіз, қосып алсаңыз болады, бірақ осы ережеден таймаңыз, жарайды ма? Ал кеттік онда ең соңғысы бізде айтылымда тура осылай екі 90-ның тақырыбына сәйкес, бірақ мен ішіндегі health-ға байланысты жазылғандықтан ішінен мен мынаған жауап бердім. Holidays and travels екінші 90 бойынша өтілген тақырып. Сұрақтарға жауап беріп кетейін. Сіздерге анығырақ көрсетейін. Discuss with your partner the topic holidays and travel. The following questions will help you to organize your talk. Ал міне қараңыздар, мыналар сұрақтар получается. Ал жауабы жанындадыр. Қазір жауабын сіздерге бірге оқимын. Сіздер желательно алдын ала дайындалып барсаңыздар болады, я, немесе сіздерге егер билет сияқты таңдамайтын болсаңыздар, онда дайындалып барған тақырыбыңызды алсаңыз болады деген секілді. Жалпы дайындалып барыңыз. Are you afraid of going abroad alone? Деп сұрақ қойып тұр, я, сен жалғыз баруға қорқасың ба шетелге деп тұр. No, I'm not. I enjoy going abroad with my family. I'm so young to go alone, of course. Деп жауап бердім. Could you live in another country for the rest of your life? Қалған өміріңді шетелде қалған өмір сүргің келеді ме дейді. I have never thought about it, but why not to live for a few years? Ешқашан бұл туралы ойламаймын, бірақ бірнеше жыл тұруға қарсы емеспін дегенге келтірдім. Келесі, what was the most interesting person you met on one of your travels? Яғни, сапарыңызда ең қызықты кездескен адамыңыз қандай болды дейді. Let me think. Oh yeah, I met a girl from Russia who was prodigy to sing beautifully. Деп айтып өттім, ол шынайы өзім өмірінде болған оқиға. Яғни, маған кішкене өлең оқып беріңізші деп бастап тұрдым да, сосын, мен Ресейден бір талантты, керемет өлең айта алатын қызды кездестіргем. Her song was interesting to listen with deep meaning who wrote by herself. Өзі жазған әнін терең мағынасында тыңдаған сондай қызықты болды деп жаздым. What was your
Best trip, why? Я ең керемет сапарың қандай болды және не үшін? I think best trip was to Bao'o in Almaty with my family, beautiful landscape, fresh air and sailing in the ship деп жауап бердім. Келесі, what was your worst trip? Енді бұл керісінше ең жаман болған деген саяхат жазу керек. Honestly, I can't remember. Шын айтсам мен есімде емес. But my trip to Tausamala in Lengir village was the worst one because I broke my leg when I was skiing. It was so pity деп жауап бердім, иә. Бұл шынайы болған жағдай. Менің Ленгер ауылындағы тау самалына барған сапарым өте ең жаманы болды, өйткені мен шаңғы теуіп жүрген кезде аяғымды сындырып алдым деп жауап бердім. Енді сіз осы жерде, бұл менің жауабым, иә, 2 сөйлем немесе жай сөйлемнің 3 сөйлем немесе осылай жауап бердім. Сізде осылай менің ойымша шындықты айта кететін болсам, мен бұл туралы ешқашан ойламаппын деген сияқты сөздермен бастасаңыз, шынайы түрде әдемі жауап бересіз. Осымен бүгін ТЖБ-ның айтылымында аяқтадық. 6 сыныптықын. Егер сізге сабақ пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк қойып, комментарий жазыңыз, подписаться все батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта сабаққа байланысты сабақтар салатын боламын. Я мектептегі сабақтарға және де өздеріңізге пайдалы деген БЖБ, ТЖБ және пайдалы сабақтар салып отыратын боламын. Бұл тек қана мені алға қарай мотивация береді. Жалпы осымен сабағымыз аяқталды. Келесі уақытта жүздескенше. Goodbye.